हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम भाषार श्रेणी बा विभाग संपर्क में आलोचना करबा। पूर्वर आम भाषार रूप संपर्क में आलोचना करथिले। वर्तमान भाषार कौन श्रेणी रही बा विभाग रही केतोटी पॉइंट से समस्त आलोचना करबा। प्रथम पॉइंट होउछि मूल भाषा। मूल भाषा कहले कौन ना गोटे बृहत भाषारू बहु शाखा भाषार सृष्टि। से जो बृहत भाषा ताकू मूल भाषा बोली कहा जाए कहीं ना से बृहत भाषारू बहु शाखा भाषा मानकर सृष्टि होइछि। ए मूल भाषा होउछि इतिहास आधारित रूप। आमे भाषार जो चारोटी रूप पढ़ी इतिहास आधारित रूप, भूगोल आधारित रूप, प्रयोग आधारित रूप और निर्माता आधारित रूप। भाषार ये चारोटी रूप मध्यरु मूल भाषा होउछि इतिहास आधारित रूप। मूल भाषार उदाहरण आमे देखिबा जे भारोपीय भाषा। भारोपीय कहले इंडो यूरोपियन भाषा जहा कि होउछि एक मूल भाषा। भाषा रे कोन हेथाय ए मूल भाषा किपरि भाबरे शाखा भाषा ग्रहण करे। जनसंख्या वृद्धि हेबारु मूल भाषार भाषाभाषी माने केते जण कोन करंती मूल स्थान रे रही जानती। अन्य माने खाद्य और बासस्थान संग्रह रे से माने कोन करंती विभिन्न दिगो को जीवा फल रे कोन हेथाय भाषार जो मूल भाषा तार शाखा भाषा उत्पन्न हुए। जो आमे कहिले इंडो यूरोपीय बा भारोपीय भाषा तार मूल भाषार पुणी 3 गोटी मुख्य शाखा रही। ग्रीक, भारतीय ईरानीय आर्य और लाटिन। ये हूँ मूल भाषा आमे जो कहिले इंडो यूरोपीय मूल भाषा तार हूँ ये 3टी मुख्य शाखा। प्रथम रही कौन? प्रथम रही ग्रीक, द्वितीय रही भारतीय ईरानीय आर्य, तृतीय रही लाटिन। पुणी भारतीय ईरानीय आर्य शाखारू भारतीय आर्य उपशाखा, ए पुणी भारतीय आर्य उपशाखारू संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एपरी क्षुद्र प्रशाखार कौन घटी उद्भव घटी। तो मूल भाषा एठारे किए रहिला? मूल भाषा एठारे होची इंडो यूरोपियन भाषा। ए समस्त होउचंती शाखा प्रशाखा। द्वितीय पॉइंट होउची प्रामाणिक भाषा बा जहाकू मानक, परिनिष्ठित बा आदर्श भाषा बोली कहा जाए। इंग्राजी रे कहिले स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आंचलिक भाषा बा उपभाषा ठारू यह व्याकरण क्षेत्र रे पृथक, किंतु सर्वांचल ग्राह्य प्रादेशिक भाषा भावरे यही प्रामाणिक भाषा को स्वीकृत प्रदान करा जायछि। प्रशासन क्षेत्र हैला, शिक्षा क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र रे यही प्रामाणिक बा आदर्श भाषार प्रयोग होइथाय। एवं देखिबा को गले व्याकरण दृष्टिकोणरू यही भाषा हेउची शुद्ध। कारण कौन ना ये भाषा को व्यवहार करी व्याकरण मध्य रचना करा जायछि। विभिन्न आंचलिक भाषा परिवर्ते प्रादेशिक स्तर रे एई प्रामाणिक भाषार प्रचलन होइछि एवं प्रदेशवासींकर मातृभाषा रूप रे मध्य एई आदर्श भाषा को ग्रहण करा जायछि। राजकीय बा सरकारी भाषा भाबरे यह प्रचलित होइथाय। यार मौखिक और लिखित दुईटी रूप रही। आमको मन रखा हेब जे प्रामाणिक भाषा बा आदर्श भाषार दुईटी रूप रही, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में पुणी क्षुद्र, सरल और सुबोध वाक्य जो वाक्य को बुझी होतिबो से वाक्यर प्रयोग होता है क्यों रूप में? मौखिक रूप में। किंतु जितेबाला लिखित रूप रहिबो सेथिरे जटिल वाक्य, आलंकारिक एवं क्लिष्ट वाक्यर प्रयोग होता है। यह को इंग्राजी रे क्वीनी लैंग्वेज बोली कहा जाए, KOI
एनी क्वीन लैंग्वेज बोली कहा जाय थाए। भागवतर भाषा हेउची प्रामाणिक भाषा बा आदर्श भाषा। परवर्ती पॉइंट हेउची राष्ट्रभाषा जहाकू नेशनल लैंग्वेज बोली कहा जाए। प्रामाणिक भाषा आउ गोटे प्रामाणिक भाषा मानक क्षेत्र जेतेबेले परिव्याप्त होइकी विभिन्न भाषाभाषी मानकर पारस्परिक विचार विनिमय संपर्क स्थापन रे सार्वजनीन माध्यम रूपे यह विवेचित होता है एवं समग्र राष्ट्र मध्यरे यह मध्य स्वीकृति लाभ करिथाए। ताहेले जाई यह को कौन कहा जिवो ना राष्ट्रभाषा बोली कहा जिवो। कौन कहा जाय छेठारे ना गोटे प्रामाणिक भाषा आ गोटे प्रामाणिक भाषा मानक क्षेत्र रे जेतेबेले परिव्याप्त हो जाए एवं विभिन्न भाषाभाषी मानकर जो पारस्परिक विचार विनिमय रही संपर्क स्थापन रे जेपरि भाव में तांकर जो माध्यम सार्वजनीन माध्यम रूपे यह व्यवहृत हुए से क्षेत्र रे यह कौन हो जाए ना राष्ट्रभाषार बा राष्ट्र स्तर रे जेतेबेले यह स्वीकृति लाभ करिथाए सेतेबेले जाइकी ए भाषा राष्ट्रभाषा पदवाच्य होता है। हिंदी भाषा होची कोन आमर राष्ट्रभाषा। समग्र यूरोप रे किछि समय पाई बा किछि वर्ष पाई फरासी भाषा हिंदी भाषार स्थान को अधिकार करिथिला। नेक्स्ट पॉइंट होची राजभाषा बा सरकारी भाषा जहाको इंग्रजी रे ऑफिशियल लैंग्वेज बोली कहा जाए। कौनसी राष्ट्रर राष्ट्रभाषा जदि सरकारंकर शासन शिक्षादी कार्य परिचालनार भाषा हो जाए ताहले ताहा कौन हो ताहे से भाषारा से जो राष्ट्रभाषाटी आपे आपे राजभाषा बा सरकारी भाषा पदवाच्य हो। इंग्राजी भाषा होची कौन राजभाषा बा सरकारी भाषा भाव प्रचलित। राजभाषा पुणी दुई प्रकार गोटी होची इंग्राजी अन्यटी होची आंचलिक भाषा। आंचलिक भाषा मध्य एक राजभाषा बा सरकारी भाषा। मुगल राजत्व समय रे पारसिक भाषा थिला भारतर राजभाषा जेतेबेले मुगल माने शासन करुथिले किंतु वर्तमान इंग्राजी होची राजभाषा। नेक्स्ट पॉइंट होची उपभाषा विभाषा बा बोली जहाको इंग्राजी रे डायलेक्ट बोली कहा जाए। कौनसी भाषा संप्रदायर जितेबले से अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल विशेष रे प्रचलित भाषा रूप तार नाम होची कौन उपभाषा बा विभाषा। ए उपभाषा को बा ए डायलेक्ट को डॉक्टर सुकुमार सेन डायलेक्टर प्रतिशब्द को उपभाषा बोली कहिसंती। डॉक्टर श्यामसुंदर दास विभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बोली बोली शब्दटी को ग्रहण करिसंती। केउ शब्दर प्रतिशब्द रूपे ना डायलेक्ट शब्दर प्रतिशब्द रूपे डॉक्टर सुकुमार सेन को मत उपभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दासंक मध्य मतरे विभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मतरे बोली शब्दटी को से माने ग्रहण करिसंती। ए जो उपभाषा बा विभाषा यह होची कोन मुख्य भाषा बा प्रामाणिक भाषार भौगोलिक कारण आधारित रूप। जदि आमे उदाहरण स्वरूप देखिबा जे हिंदी भाषार केतोटी उपभाषार गोटिए क्रियार विभिन्न रूप रही। खड़ी बोली जाता हूँ ब्रज भाषा रे कहले जाता हऊ भोजपुरी रे कहले जात हई मगही रे कहले जा ही। ये होची कोन विभिन्न रूप कहा को आधार करी भौगोलिक कारण पई ए उपभाषा को आंचलिक भाषा भाव में ग्रहण कर जाए। उपभाषा बा आंचलिक भाषा यार कारण कौन ना भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण जोगु कौन है अंचलर भिन्नता है जहाँ फल कि उपभाषार सृष्टि है।
ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ଉପପ୍ରାନ୍ତର କଥିତ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନାର ଭାଷାକୁ ବିଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ଡାଇଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ଉପପ୍ରାନ୍ତର କଥିତ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନାର ଭାଷାକୁ ବିଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ଉପଭାଷା ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିପରି? ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର? ନା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ନା ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ହିଁ ଉପଭାଷାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିପରି? ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଜନବସତି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଭାଗରେ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ମୂଳ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେମାନେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଉପଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ, ଜଳପ୍ଲାବନ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଭାଷା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଷାଟି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସେଇ ନିଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଏହାର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିକଶିତ ଭାଷା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଳ ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା ରୂପେ ଅଭିହିତ ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଜ ଭାଷା ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ନୂତନ ବିକଶିତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର 3ଟି କାରଣ। ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଭାଷା ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼, ତାର କ୍ଷେତ୍ର, କାହାର କ୍ଷେତ୍ର? ଭାଷାର କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଉପଭାଷାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଛୋଟ। ଉପଭାଷା ଭାଷାଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାଷା ଯଦି ଜନନୀ, ତାହେଲେ ଉପଭାଷା ହେଉଛି ତାର କନ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପଭାଷା ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାଷାରୁ ହିଁ ଉପଭାଷାର ଜନ୍ମ, ଉପଭାଷାରୁ ଭାଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଉପଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ନା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉପଭାଷା କେବଳ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ କଥୋପକଥନରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉପଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଉପଭାଷା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଓ କଥୋପକଥନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଭାଷା ଆଉ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ, ଉପଭାଷା ଭାଷାଠାରୁ ଜନ୍ମ, ଭାଷା ଜନନୀ ହେଲେ ଉପଭାଷା ହେଉଛି ତାର କନ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା କେତେବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେବ, ତାର ପୁଣି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା ନିଜର ଭଗିନୀ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ ଭଗିନୀ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା ନିଜର ଭଗିନୀ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ,
ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଯେଉଁ ଭଗିନୀ ଭାଷାମାନଙ୍କର ବିଲୋପ ଘଟେ ଏବଂ ନିଜେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ଉପଭାଷାଟି ବଞ୍ଚି ରହେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଉପଭାଷାଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଭାଷା ସଂଜ୍ଞାରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇଯାଏ ବା ଭାଷା ସଂଜ୍ଞାରେ ଅନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଏ। এই ଯେଉଁ କାରଣ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପଭାଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଷା ଭାବରେ ସେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ଭଗିନୀ ଭାଷାମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଲୋପ ଘଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପଭାଷାଟି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଭାଷା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଉପଭାଷା ଶାସିତର ଉପଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଉପଭାଷାଟି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରେ, ଉପଭାଷା ଭାଷା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଉପଭାଷା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥାଏ। ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଯଦି ଖଡ଼ି ବୋଲି ଭାଷା କହିବା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ି ବୋଲି ଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ୟାରିସର ଫରାସୀ ଉପଭାଷା, ଲଣ୍ଡନର ଇଂରାଜୀ ଉପଭାଷା ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଉପଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବ୍ରଜଭାଷା, ଅବଧି ଏ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉପଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସେ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଉପଭାଷା ଥିଲା କ'ଣ, ଇଂରାଜୀ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଉପଭାଷା ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ଗୌରବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏ ଉପଭାଷାର କିପରି ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଯାହାକି ଉପଭାଷାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ନା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଯାହାକି ଉପଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ରାମତୀର୍ଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭାଷା ହେଉଛି ଅବଧି, କୃଷ୍ଣତୀର୍ଥ ମଥୁରାର ଭାଷା ହେଉଛି ବ୍ରଜ। ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରଜର ନାମ ବ୍ରଜ ଭାଷା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି। ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଉପଭାଷା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଉପଭାଷାର ପ୍ରବଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ, ସେ ଉପଭାଷା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଭାଷାର ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେଉଁ ଉପଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜିଦ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଭାଷାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ, ସେହି ଉପଭାଷାଟି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷାର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଏ ଉପଭାଷାର 2ଟି ସୀମିତ ରୂପ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ବା ବୋଲି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ବା ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପଟି ଏହା ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରୂପ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟର
ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ ବା ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥିବ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ ଭାଷା ତାର ନାମ ହେଉଛି ବୋଲି। ବୋଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ପେତୋଇସ୍। ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକାନ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଏହାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହାର ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ବା ବୋଲିର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ଉପଭାଷା ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପଭାଷା ଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆହୁରି ଛୋଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପଭାଷା ଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ। ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ଅସାହିତ୍ୟିକ। ଏହା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର ରୂପ ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ତରର ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ବା ବୋଲିର ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକାନ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଏହି 4ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2ରେ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ପରିବାର ବିଶେଷର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ପରିବାର ବିଶେଷର ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବୋଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ନିଭାଷା କହିଲେ ନିଜ ଭାଷା ଭାବରେ ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭାଷାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ଲଘୁତମ ରୂପ। ଭାଷାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ରୂପ ହେଉଛି ଉପଭାଷା। ଉପଭାଷା ଠାରୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ଲଘୁତମ ରୂପ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ପରିବାର ବିଶେଷର ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବା ବୈଷୟିକ ଭାଷା ବା ତକନିକ ଭାଷା। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଟାଇପିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାସ କରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର କେତେକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକିଲମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ସଂଘ ହେଲା କି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ସେମାନେ ତ ସେହି ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସଂଘରେ, ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାରେ କି ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଲା ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଲା ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା କିପରି ଭାବରେ ଏକ ଭାଷା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅପଭାଷା ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପଭାଷାକୁ ପୁଣି 2ଟି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିକୃତ ଭାଷା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା। ବିକୃତ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବା ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଶିଖିକି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ରହିଥିବ ସେ ଭାଷାର ବିକୃତି, ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବିକୃତ ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିନଥିବ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିନଥିବ, ଯଦି ତା'ର କଥା ସେଇ ଭାଷା କହିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବିକୃତି ଦେଖାଯିବ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିକୃତ ଭାଷା। ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ଭାଷାରେ ଜାଣି ଜାଣି କେତେକ ଅଶାଳୀନ ଅସଭ୍ୟ ପଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ
ତାକୁ ଅପଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ମ୍ଲେଚ୍ଛର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପଭାଷୀ। ଏ ଯେଉଁ ଅପଭାଷା ରହିଛି ତାର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧତା ଶ୍ଳୀଳତା ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବା ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଅପଭାଷାରେ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ ବହୁ ନୂତନ ବିକୃତ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଥାଏ। ଘୁମନ୍ତ, ଚୁରମାର, ଅତିଷ୍ଠ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅପଭାଷା। କାହିଁକି ନା ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣର ନିୟମରେ ଏମାନଙ୍କର ବିକୃତ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଅପଭାଷାର ଲକ୍ଷଣରେ? ନା ଏଥିରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକର୍ଷ ଘଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହୀନ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଲେଇବା, ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଥାପକର୍ଷ ଘଟିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଅସଭ୍ୟ ଅଶାଳୀନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବଦମାସ, ବଜ୍ଜାତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସଭ୍ୟ ବା ଅଶାଳୀନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ଅପଭାଷା କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀ, ସାମାଜିକ ବିଭାଗ ବା ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସୀମା ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରିଥାଏ। ବେଇମାନ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଂକର ଭାଷା ବା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଂକର ଭାଷା ବା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମିକ୍ସଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ଯେତେବେଳେ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଷା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରେ, ସେହି ସୃଷ୍ଟିଲାଭ ଭାଷାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ବା ସଂକର ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାପାରର ସୁବିଧା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସଂକର ଭାଷା ବା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାର କେତୋଟି ଭାଷାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପିଜିନ୍ ଇଂରାଜୀ, ବିଚଲାମାର, ମରିସସ୍ କ୍ରେଓଲ, ଚିନୁକ୍ ମିଶ୍ର ଭାଷା, ସବରୀ। ପିଜିନ୍ ଇଂରାଜୀ, ଏ ଯେଉଁ ପିଜିନ୍ ଇଂରାଜୀ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ବିଜନେସ୍ ଶବ୍ଦର ଚୀନା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ପିଜିନ୍। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ପରିମାଣ ବେଶୀ ରହିଛି, ଚୀନା ଶବ୍ଦର ପରିମାଣ ଏହି ପିଜିନ୍ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଳ୍ପ ରହିଛି। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ଚୀନା ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ପିଜିନ୍ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଭାଷାଟି ସୃଷ୍ଟି ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଏହି ଭାଷାଟି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଚଲାମାର। ଏହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅତି ସୀମିତ। ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସ୍ପେନୀୟ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବିଚଲାମାର ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମରିସସ୍ କ୍ରେଓଲ। ମରିସସ୍ ଦ୍ୱୀପ 1715 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ହେବା ପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ନିଗ୍ରୋମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାଡାଗାସ୍କାରରୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଏହି ଭାଷାର ରହିଲା ଫରାସୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ରହିଲା କ'ଣ ନା ନିଗ୍ରୋ।
ଫରାସୀ ନିଗ୍ରୋ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ମରିସସ୍ କ୍ରିଓଲ ଭାଷା ହେଲା। ଚିନୁକ ମିଶ୍ର ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ? କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି? ନା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଓରେଗଣେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷାଟି ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଦିମ ଆମେରିକାନ ଭାଷା ଚିନୁକ, ନୁଟକା ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ଚିନୁକ ମିଶ୍ର ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶବରୀ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଫରାସୀ, ସ୍ପେନୀୟ, ଇତାଲୀ, ଗ୍ରୀକ୍, ଆରବୀ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ହେଉଛି ଶବରୀ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଭାଷା। କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ବା ଗୂଢ଼ ଭାଷା, ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା ବା ବ୍ୟାପକ ଭାଷା। ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ବା ଗୂଢ଼ ଭାଷା କ'ଣ? ନା ନିଜର ଭାବକୁ କେବଳ ଇପ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅନିପ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭାଷାଟିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାଷା କୁହାଯାଇଛି। ସେନା, ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ, ଚୋର ଡକାୟତ, ବାଳକଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ଠାର ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ବା ଗୂଢ଼ ଭାଷାକୁ ଠାର ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌତୁକରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କ ଠାର, ସ ଠାର ଭାଷାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। କ ଠାରରେ ଦେଖିବା ମୁକୁ, ଭାକା, ତକ, ଖାକା, ଉକୁ, ଛିକି କ'ଣ ରହିଛି ନା ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସ ଠାରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବାଳକମାନେ କୌତୁକରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜରାୟମ, ପେଶାୱାଲ ମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭାଷାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦାମୋଦର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦର ବା ପେଟରେ ଦାମ ବା ଧନ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପେଶାୱାଲ ମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭାଷା। ନାରାୟଣ, ନାଳରେ ନେଇ ଆସ ବା ନାଳରେ ଅଛି। ବିଷ ଦିଅକୁ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାଷାରେ ପରସାଦ ଦୋ, ମାରିଦିଅକୁ ଅମର କର, ଇଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଭାଷା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କର ଦେୱାନ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମେଳିର ସର୍ଦ୍ଦାର ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ରାଜନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରୁ କିଛି ପାନ ମଗାଇବା ଆଳରେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଭୋଳାନାଥ ଖମାରିଆ ଜାଣିବୁ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧରଣୀଧରଙ୍କ ସକାଶେ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ଅତି ଶୀଘ୍ର 100 ପାନ 200 ଗୁଆ ପଠାଇବୁ, ଉତ୍ତର ପଟରୁ ମାହାରା କରି ଆଖୁବାଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ବୁହାଇବୁ, ନୋହିଲେ ଆଖୁବାଡ଼ି ବିନାଶ ଯିବ। ଏହା କ'ଣ ରହିଛି? ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ଚିଠିକୁ କେହି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁବାବୁ ଏହାକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦେୱାନ କହିଲେ ଫକୀରମୋହନ, ଯିଏକି ଉତ୍ତର ପଟକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିପାହୀ, ଗୁଆର ଅର୍ଥ ଗୁଳି। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସିପାହୀମାନେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ ଯିବେ ତେବେ ଆଖୁବାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନବର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧରଣୀଧର ହେଉଛନ୍ତି ମେଳିଆଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେ ନିଜକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିଠିର ଅର୍ଥ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୁପ୍ତ ଭାଷାକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଇଏ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା ବା ବ୍ୟାପକ ଭାଷା। ସାମାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଭାଷାକୁ ଲୋକମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଏଲ୍ ଜମେନହଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟୋ, ଏହି ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟୋ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ।
କେଉଁ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ନା ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା ବା ବ୍ୟାପକ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ। ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଭାଷା ନା ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟୋ ଭାଷା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଡୋ, ନୋଭିଅଲ, ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍ଗୁଆ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ, ଇଣ୍ଟରପ୍ଲାସା ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଯାହା ବା ବ୍ୟାପକ ଭାଷା। ଏ ହେଉଛି ଭାଷାର ଶ୍ରେଣୀ ବା ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।